മാനവം ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് കാലിക്കറ്റ് 4 മൊബൈൽ 9895641290 ഇമെയിൽ manavam@gmail.com മാനവം ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് പ്രസൻസ് जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर। दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന റവറൻഡ് ഫാദർ വിൻസെൻ്റ് മോസസ് എന്നെ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ പേരിൽ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ സമദാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. ശ്രീ സമദാനിയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ കട്ട്യാട്ട് വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സംയുക്ത ഗൗഡ സാരസ്വത സഭ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഗോകുൽദാസ് മല്ലർ അദ്ദേഹവും വേദികളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ ആരാധകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. Kattiattu Venugopal to introduce the chief. Mr. Abdul Samad Samadani is a silver-tongued orator with an unusual charm and elegance that captivates the audience of different genre. Born to late Maulana Abdul Hamid Haidari and Srimati Sainab on 1st January 1959 at Kottagal, he had an illustrious educational career, a MA, MPhil, LLB with brilliant academic distinction. He made an imprint in every field which he has embraced. His primary and high school level education took place at Kottagal, Kuttipuram, and subsequent education at Farooq College, Government Law College, and Calicut University. He is an excellent teacher, educationist of a very high caliber. He was elected to Rajya Sabha in 1994 and once again re-elected in 2001. In 1995-96, he was a member committee on defense. He also worked in various capacities in the past decade. He was a member of the Committee on Human Resource Development, a member of the Consultative Committee of External Affairs, member Joint Parliamentary Committee on the Functioning of Waqf Boards, member Court of the Aligarh Muslim University, convener Subcommittee on University and Higher Education of the Committee on Human Resource Development, member Committee on Health and Family Welfare, and from 2004 onwards, acting as a member of ONS Central Advisory Board of Education. He has published books in English, Urdu and Malayalam. He has translated 2 books on The Holy Prophet, 2 books on Allama Iqbal, translated books written by Shah Waliullah and Mulk Raj Anand. Also, he has written a book in English on a comparative study on Allama Iqbal and Immanuel Kant. Written articles on philosophy, culture, religion, history, politics. Written in periodicals on arts and literature. Published booklets on various subjects and also conducted literary studies on eminent literary figures in Malayalam, Urdu and English language. As I have told you earlier, he is a world citizen. His social and cultural activities and other special interests are varied and colorful. A noteworthy thing about him
is that he undertook social and cultural activities for the purpose of strengthening communal harmony. He has won many awards and prizes in various essay contests and elocution competitions. These include University Arts Festival prizes, Gandhi Peace Foundation Awards, etc. He was selected for S.K. Patekar Award in 2008 for his book on Allama Iqbal titled Bharatiya Geeta. Apart from this, many awards gone in search of him. Shah Award for Service in the Public Field, Award for Promotion of Communal Harmony and National Integration, Award for Propagating the Thoughts and Contributions of Ibn Jawzi, Allama Iqbal, Immanuel Kant, Mahatma Gandhi and Sri Narayana Guru. He had the rare privilege of securing Abu Sabah Trophy, Kutty Krishnamarar Trophy, V.K. Krishnamenon Trophy and Father Theodosius Trophy. To add to his experience, he visited many countries including Saudi Arabia, Iran, Egypt, Syria, Jordan, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Malaysia and Singapore. As a student, he secured ranks both at graduate and postgraduate level. Later on, he worked as a lecturer at Farooq College, Farooq, as a principal at the MTI Arts College, Kerala, a research scholar at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, member parliamentary delegation to Saudi Arabia, member of Indian official delegation to Middle East, Senate member of Calicut University, member Kerala Waqf Board, National Secretary of IUML, Central Executive and State Working Committees, member academic bodies dealing philosophy and literature. In short, Professor Samadani is a scholar par excellence. His knowledge in any subject could baffle us. He keeps public spellbound and his admirers silent with his flow of language. Music is there in his body, mind and spirit. He sings well and his sound is masculine, if I may say so. I wish Professor Samadani long life and Goddess Saraswati's blessing in his tongue and intelligence to do greater service to humanity through his scholarly discourses. With these few words, ladies and gentlemen, let me present before you the chief guest of this evening, Professor Abdul Samad Samadani. Thank you, Kattayattu Venugopal. Thank you very much. Now the chief guest will inaugurate the function. ആഹ്ലാദകരമായ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ചിരകാല സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ വിൻസെൻ്റ് മോസസ് അവറുകളെ, നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സംയുക്ത ഗൗഡസാരസ്വത സഭയുടെ അഭിവന്ദനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രമേശ് കാമത്ത് അവറുകളെ, ഇത്ര ഔദാര്യത്തോടെ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ കട്ടയാട്ട് വേണുഗോപാൽ അവറുകളെ, ഗൗഡസാരസ്വത സഭയുടെ സെക്രട്ടറി അഭിവന്ദനായ ശ്രീ യു ഗോകുൽദാസ് മല്ലർ അവറുകളെ, നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വരരാഗസുധയുടെ ഉടമ ശ്രീ പ്രഭാകർ റാവു അവറുകളെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ദേവു, മനോഹരമായി പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഉമാനാഥ് ജി, മറ്റു ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, എത്രയോ സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യ. ഇത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ പുണ്യമാണ്, മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തെ എന്നും നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ടുള്ള നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് നഗരം. ഭാഷക്കപ്പുറത്ത്, അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ മാറോട് ചേർക്കാൻ എപ്പോഴും കോഴിക്കോട്ടുകാർ സർവദാ സന്നദ്ധരായി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മുഹമ്മദ് റഫീ സാഹിബായാലും കിഷോർദ ആയാലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു അനർഘ പ്രതിഭകളായാലും അവരെയൊക്കെ ആദരപൂർവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നഗരമാണ് ഈ കോഴിക്കോട്. ആ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ
കിഷോർ കുമാറിനെ അനുസ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനധാരയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മഹനീയ സദസ്സിനോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അനൽപമായ സന്തോഷമുണ്ട്. കിഷോർ കുമാറിനെ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. കിഷോർ കുമാറിനെ പോലുള്ള ഗായകരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു സാന്ത്വനമാണ്. സംഗീതത്തിന് വലിയ അപജയം നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഭാരതീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛത, അതിൻ്റെ മഹത്വം, അതിൻ്റെ ശ്രുതിമധുരിമ ഒക്കെ ആധുനികമായ യാന്ത്രികതയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അതിന് പരിക്കേൽക്കുന്ന കാലമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കലുഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നാം യഥാർത്ഥ സംഗീതത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. നാം യഥാർത്ഥ ഗാനശാഖയുടെ പ്രവാഹത്തിനായി കാതോർക്കുന്നു. പാട്ട് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കലയാണ്. ഇന്ന് പാട്ട് കാണുന്ന കലയാണ്. പാട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അതിൻ്റെ തകർച്ചയും തുടങ്ങി. പാട്ട് കേൾക്കുന്ന കാലത്ത് അതിനൊരു മഹത്വമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താനും സാധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ശരീരത്തിനായിരുന്നു പ്രത്യേകത, ഇന്ന് ശരീരത്തിനാണ് പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാടുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്നവൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, അവരണിഞ്ഞ വേഷം. അതുകൊണ്ട് സംഗീത പരിപാടി ഷോ പരിപാടിയായി തീരുന്ന കാലമാണ്. ഷോ പ്രദർശനമാണ്. സ്വരം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല, ശ്രവിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ വിചിന്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉണർത്തുന്ന ഒരു സന്ധ്യയാണിത്. കിഷോർ ദായെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ കലാകാരൻ, ഗായകൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരാ, ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ, അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അപൂർവ നിധികളായി വിളങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴും വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തെ നിരന്തരം സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാപ്രതിഭകൾ, അവരിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ തലമുറ അവരെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കാരണം നാം ആശ്വാസം തൊടുന്നു. ഇന്നത്തെ ആക്രമണപരതയിൽ നിന്ന് ഒരു സാന്ത്വനത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അന്വേഷിക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണമാണ് കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ കലയിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി ചെന്നെത്തിക്കുന്നത്. കിഷോർ കുമാർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു. വേഴ്സറ്റൈൽ ജീനിയസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് ചേരുന്നവർക്കും ചേരാത്തവർക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ കിഷോർ കുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തോട് അത് പൂർണ്ണമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം ഗായകനായിരുന്നു, സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു, ഗാനരചയിതാവായിരുന്നു, സിനിമാ രംഗത്ത് നടൻ, സംവിധായകൻ, നിർമ്മാതാവ് എല്ലാമായിരുന്നു. ഈ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ശോഭിച്ചുവെങ്കിലും കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭ തിളങ്ങിയതും അദ്ദേഹം ഇന്ന് തലമുറകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതും ഒരു വലിയ ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല ഇന്ത്യയുടെ അപൂർവമായ ഒരു നിധിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിൽ ഒട്ടും പരിശീലനം നേടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ സലീൽ ചൗധരി സംഗീതത്തിൽ പരിശീലനം നേടാത്ത ഒരാളെന്ന നിലയിൽ പാടാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി അയക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം അല്പം പോലും സംഗീതത്തിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗായകനാകാൻ സാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു സലീൽ ചൗധരിയുടെ സംശയം. എന്നാൽ കിഷോർ കുമാറിനെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ അവസരമുണ്ടായപ്പോൾ സലീൽ ചൗധരി തൻ്റെ അഭിപ്രായം തിരുത്തുകയും ഹേമന്ത് കുമാറിനെ കൊണ്ട് പാടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗാനം കിഷോർ കുമാറിനെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒട്ടും പരിശീലനം നേടാത്ത ഒരു ഗായകനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഗാനശാഖയുടെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലേക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം അനായാസമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ ചില ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നാം സൈകളിനെ ഓർത്തു പോകും. ഇന്ത്യയുടെ ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖ 3 പേരുടെ കനപ്പെട്ട സംഭാവനകളാൽ ധന്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് സൈകൾ, ഒന്ന് റഫി സാഹിബ്, മറ്റൊന്ന് കിഷോർ കുമാർ. ഈ 3 പേരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗാനശാഖയെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ദേശീയമായിട്ടുള്ള ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സംഗീത പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. സൈകളിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിഷോർ കുമാർ ഗാനരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം, ആദ്യ ഗാനങ്ങൾ സൈകളിനെ ഏറെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്, വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് SP ബർമനാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് സൈകളിൻ്റെ
സ്വരത്തോട് സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് വെടിഞ്ഞ് സ്വന്തമായ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചത്. കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ അശോക് കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം SD ബർമൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അകത്തു നിന്ന് പാടുന്ന അശോകിൻ്റെ അനുജൻ്റെ സ്വരം കേട്ടു, കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ സ്വരം. സൈകൾ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് SD ബർമൻ സംശയിച്ചു പോയി. അത്രത്തോളം സൈകളിൻ്റെ സ്വരത്തോടുള്ള സാമ്യത അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിലുള്ള കഴിവ് അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും സ്വകീയമായ ഒരു പാത കണ്ടെത്താനും ആ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ കിഷോർ കുമാറിനെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റേതായ ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ധാരാളം അതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോ നടന്മാരുടെയും രീതികൾക്കനുസരിച്ച് പാട്ടുപാടാനുള്ള സിദ്ധി കിഷോർ കുമാറിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗാനശാഖയെ രസനീയമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിവിശേഷം കിഷോർ കുമാറിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രസികത്വം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കുപ്രസിദ്ധിയും നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രസിദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ കുപ്രസിദ്ധിയും. എന്നാലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രസനീയത ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ആർക്കും അടിയറ വെക്കാൻ കിഷോർ കുമാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മുംബൈയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് റാലിയിൽ പാട്ടുപാടാൻ അന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുടിചൂടാമന്നനായിരുന്ന, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അധികാരിയായിരുന്ന സഞ്ജയ് ഗാന്ധി കിഷോർ കുമാറിനെ ക്ഷണിച്ചു. പക്ഷേ കിഷോർ കുമാർ ധൈര്യപൂർവ്വം ആ ക്ഷണം നിരസിക്കുവാനാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദതന്ത്രത്താൽ പാട്ടുപാടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് താൻ വശംവദനാവുകയില്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു കിഷോർ കുമാറിനുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കയറ്റിറക്കങ്ങളുടേതായിരുന്നു, നിമ്നോന്നതങ്ങളുടേത്. ചിലപ്പോൾ ഉയർച്ച, ചിലപ്പോൾ താഴ്ച, ചിലപ്പോൾ പ്രസിദ്ധി, ചിലപ്പോൾ അത്ര തന്നെ പ്രസിദ്ധി ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഇൻകം ടാക്സുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരു കാലത്ത് ധാരാളം സ്റ്റേജ് പരിപാടിയിലേക്ക് കിഷോർ കുമാർ തിരിയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സുകാരുമായുള്ള അരിയേഴ്സ് വീട്ടിക്കൊടുക്കാനായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം രാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു, ധാരാളം ഗാനമേളകൾ നടത്തി. ഇൻകം ടാക്സ് പ്രശ്നം രാജ്യത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. ധാരാളം കിഷോറിൻ്റെ സ്നേഹികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനമേള സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവസരമുണ്ടായി. ഓരോ പാട്ടിലും കിഷോർ കുമാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോധർമ്മമാണ്. ഒരു ഗായകന് എത്രത്തോളം മനോധർമ്മമാവാം, അതിന് അതിർത്തിയില്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ഗായകനായിരുന്നു കിഷോർ കുമാർ. മാനാ ജനാബിനെ പുകാരാ നഹി എന്ന പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. അത് അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം രസനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഓരോ വരിയിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വികാരം സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗായകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ സ്വരങ്ങൾ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല, തൻ്റെ ഓരോ സ്വരത്തിലും ആ സ്വരത്തിന് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന വികാരത്തെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗായകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ്. കിഷോർ കുമാറിന് ഭക്തിഗാനം പാടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ചില സദസ്സിലൊക്കെ ഭക്തിഗാനം പാടുന്നത് കേട്ടാൽ ഇതെന്താണ്, അടിപൊളി ഗാനമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. പാടുന്നവരും ആ ഭക്തി എന്ന വികാരവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് പാടുന്നത്. ഇന്ന് പാട്ട് പരിശീലിക്കുന്നവരിൽ പലരും ആ രീതിയിൽ പാട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു, പാട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരി വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു. ഭക്തിയാണോ പ്രണയഗാനമാണോ എന്നൊന്നും യാതൊരു വിവേചനവും